This conference will now be recorded. Okay guys, let us start the today's session. So if we can just have a brief overview of what we have discussed in yesterday's class. So yesterday's we have discussed the looping and conditional statements which are available to us in the notes card. So once after this about the looping and conditional statements, today we are going to discuss something about the buffer operations. I mean, already you are aware of what is a buffer and why do we use buffer and what is the syntax of buffer. So, but that is not the end. So, but there are traditional ways of using the buffers. I mean, there are some standard modules which we can make use of in order to perform any specific buffer operations. So, first of all, can anyone tell me what is a buffer? Storage memory. Storage memory. So if it is asked the same way, will you answer the same thing in the interview? Your answer is correct, it is storage. But the It's way not you a proper. answer, yeah, correct. So when you are trying to answer, like it is best way to answer, I mean, please give a proper answer. Means it is not to judge you, but because in your interview you will able to be answered clearly. So what is a buffer? Buffer is a temporary. So we need to specifically mention that it is a temporary storage, right? Which is used to store any values or any numbers, any content. We have seen, right? We can store any content. It is a temporary storage used to store the specific content, right? And can also be used or reused with the help of the syntaxes. And what is the syntax that we have known about the buffer? Curly brace B, open that, name of the buffer. That is what we have known till now, right? This is what we have known about the buffer. But there are some other specific things which you need to know about the buffers. So the first thing is, I mean, till now, whatever we have learned, it is something about the static buffer. Now, if I tell something about the static buffer, then opposite, then straight away you'll get one more doubt. Madhu, if there is static buffer, obviously the opposite side of the coin, we will also be having something called dynamic buffer, right? It's a possible, right? If I specifically say that it is a static, then what is called dynamic? So there are two kinds of buffers. One is static buffer and one is dynamic buffer. So static buffer in the sense, first of all, static buffer in the sense, do not think from the point of view that you are just storing only the fixed values. Like it might be even a random values, but static in the sense which is not generated by the application. Are you getting my point? You yourself are generating few values. Those are static. Do not think from that point of view. If my name is Madhav, it might be a static. Even if I generate a random regular expression to generate a name, it is static because I'm generating some specific value and giving to an application. When I will be saying dynamic from application point of view is in the buffers point of view is in case if the application is generating, like, just give me a moment, guys. Right, I'm sorry, guys. So when from the buffer's point of view, when I say that application itself generates some values. For a small example, you have an automated and end-to-end test case. In the end-to-end test case, completely, once you complete the purchase, at the last you are able to see the order number, right, which is generated by the application. You have not used random regular expression to generate that value. Application itself has used some random values to populate, means to buffer that kind of values, means to buffer the dynamic content which is generated by the application, that is called as a dynamic buffer. Now then what is static buffer? Whatever the values that you are generating which is not by application, we being a humans, either it is a predefined value or any regular expressions on any random regular expressions, if I am trying to generate those kind of values,
I will be making use of this static buffer. Now, did you guys understand that about this two kinds of buffers, static buffer and dynamic buffer? Yes, Madhav. Now, what is the static buffer? Now, in order to learn about the static buffers, there are some standard modules. There are some standard modules to learn static buffer. Now, what are the standard modules? How do I use that? And what are these things is? Now I will try to give you an explanation. So first of all, what is a buffer we have seen? I'll just try to get the same content placed over here because even this is also called as a one of the static buffer, right? Whatever the definition we have seen, buffer, and this is the syntax. So all of them, right? So now there are some standard modules to learn about the static buffer. So what are the standard modules? The first one is T box set buffer, and second one is T box name to buffer. Third one is T box partial buffer. These are some standard modules which are available to us to make use of the static buffers. So we will learn one after the other. What is this T-box set buffer is? So I won't waste time in spending much time on theoretical because I don't want to waste time in theoretical. I just want to show you practically. So can you see in the standard modules, you have a folder called buffer operations. Now what do we need to do? Simply I'll just create a test case, right? I'll just give the name of the test case as buffer operations. And as soon as I create a test case, please remember, as soon as I create a test case, every time I'll change this work state into in work. And now what we will learn one after the other. So what is the first standard module I'm saying? T-box set buffer. What is this T-box set buffer is? I will just use this in my test case. Now you can see a standard module T-box set buffer. Till now, how you have created buffers, you have gone to the respective test case and you have gone on to the control, and then you just used cardinality to buffer the values. Like can you see, you have buffered on the control itself. This is the advanced way of using the buffer. Are you guys understanding? Whatever we already knew, that is the advanced method of using this buffer. On the control itself, you are buffering with some into some variable. But the traditional way of using the buffer is by using this T-box set buffer. Now, whatever value you want to store, for suppose if I want to store a value called Madhav, and I will be storing into name. So now what is happening is I am saying to Tosca, please store the value Madhav into variable name. So my variable name consists of value Madhav. In a similar way, I can also generate whatever I want. For example, let us say mobile underscore number. So I'll just try to generate that. So for example, if I want to store any specific value, right? Or even if you want to store any such kind of thing, okay. Uh, Dynamic buffer, I mean dynamic value. For example, you can also use a random regular expression, RAN, random text of 8. Like it is not, now this is a traditional way, like there is no end. You can use as many number of variables and you can continue to store as many values you want. So the basic use of this standard module T-box set buffer is if you want to store any value, you can store by specifically mentioning whatever you want to store, you can store, and simply you can also just give the name of the variable into which you want to store. For example, here I'm generating string and I'll just give a value. I am in Tosca class starts at 7 a.m. right? Now I use GoToMeeting to join
the class. I'm just writing some content. Now there is some content. If you also want to store this content predefinedly into a particular variable, you can also use this, right? Now I have just made some usage of this tbox set buffer to store all these values. Now you can directly ask me, Madhav, I have stored, right? So can I check them in the buffer viewer? Will I be able to see them now? Right now you won't be able to see. Now you can ask me a question, Madhav, then when I will be able to see is you need to execute this. Until and unless you execute the standard module tbox set buffer, the values will not be stored. Now see, I'm just executing. I'm just executing the standard module tbox set buffer, which is used to store some values. So it is passed. Obviously it will pass because I have not asked to verify anything. I asked to store. Now check. Can you see name, mobile number, dynamic value, and the string? Can you see now the values has been got stored into your workspace, right? Understood about this standard module tbox set buffer. Now by using this standard module, you can store, save as many values you want, whatever the content you want, right? Understood? Yes, sir. Yes, sir. Clear. Yes. So now let us learn something about the second standard module. So what is the second standard module? I will use something called tbox name to buffer. So I'll just go to my test case and I'm dropping it in my test case. So these are the test steps and this is a test case. Now why I am specifically mentioning this is, I will tell you. Now this is a standard module. Now what is the use of this tbox name to buffer is, now by using this tbox set buffer, what we have done guys, we have just stored values into some variable. But by using this tbox name to buffer, we are going to store the name of the test case into a buffer. Are you getting my point? I'll repeat it once again. By using the standard module tbox name to buffer, you are going to store the name of a test case into a variable. Now you can ask me, Madhav, why do I need to store the name of a test case? For example, if an interviewer asks you, how do you store the values? You will say tbox set buffer. Or by cardinality, I will just change the action mode to buffer and I'll use the variable name. But if he also asks you, how do you store the name of a test case? Now you can ask me one more question. Madhav, what is the point of storing the test case name? For example, I'll give a small example. So right now, already we knew how to take screenshots. Tbox takes screenshots. We will take screenshots in our test cases. So you are going to place all the screenshots at one place. So daily you will be executing the same test cases, right? So your screenshots will be created with screenshot 1, 2, 3, 4. But how do you differentiate and identify which screenshot is for which test case? Suppose you have executed 100 test cases. In each test case, if you are having one screenshot step, 100 screenshots will be coming daily. How come will you differentiate, or how come will you find that this screenshot belongs to this test case? So naturally what we will be doing, forget about automation. When we are trying to take some screenshot or trying to store a particular file, what we will do, we will create or save the file with the name of the content so that it is easy for us to remember. In the same way, if I also want to take a screenshot and save it with the name of a test case, right? So with the name of a test case is, I need to get the name of the test case, right? So how do I get the name of a test case stored? By using this standard module tbox name to buffer, we can get the tbox name, I mean the test name of the test case stored into a variable. So now how do you do that is, this is the standard module and this is the buffer, and whatever the variable in which you want to store. For example, test case storage. For example, what I am saying to Tosca is, sorry, yeah, I am saying to Tosca that please store the name of a test case into a variable called test case storage. So what is the name of a test case? I mean, in this variable test case storage, my name of a test case will come and
store. What is the name of a test case? Can anyone tell me? Buffer over. Yes. So buffer operations is my name of the test case. I am asking to Tosca to please store this content buffer operations into this variable. So I'll just run this and show you. Or what I'll do is I'll just disable this. Then direct the test case run chestanu. I will just execute this and show it to you. Run in Scratchbook. I'm just executing it. It is passed. Let me go back and check the result. So going to Scratchbook to see and see the buffer viewer, test case storage. What is the content is that stored? What is the value? Screenshot. సరిగ్గా చూడండి స్క్రీన్ షాట్ అది. 1 minute, sir. Scratchbook. స్క్రాచ్బుక్. సో నేను ఏం స్టోరేజ్ అవ్వాలన్నాను? బఫర్ ఆపరేషన్స్ వచ్చి ఇందులో స్టోర్ అవ్వాలన్నాను. కానీ ఏంటి, ఏం స్టోర్ అయింది? స్క్రాచ్ బుక్ అని వచ్చింది. స్క్రాచ్ బుక్ అని ఎందుకు వచ్చింది? నౌ ది పాయింట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఈస్ the tbox name to buffer will not work in the test case section when you run in the scratch book. మీరు స్క్రాచ్ బుక్ లో రన్ చేసినప్పుడు మీరు ఇప్పటిదాకా ఎక్కడ రన్ చేస్తున్నారు? మీ ఎగ్జిక్యూషన్ అంతా ఎక్కడ చేస్తున్నారు? జస్ట్ స్క్రాచ్ బుక్ లో చేస్తున్నారు. మీ స్క్రాచ్ బుక్ అంటే ఏంటని మళ్ళీ చెప్తాను ఎగ్జిక్యూషన్ సెక్షన్ కి వచ్చినప్పుడు. ఎందుకంటే మీకు డిఫరెన్సెస్ చెప్పాలి ఎగ్జిక్యూషన్ సెక్షన్ కి స్క్రాచ్ బుక్ కి. ఆల్రెడీ నేను ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నా కదా మాధవ్, మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూషన్ సెక్షన్ ఎందుకని మీకు డౌట్ రావచ్చు. సో డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి చెప్తా. కానీ దిస్ tbox name to buffer will not work in the test case section when you run it in the scratch book. సో దీన్ని మీరు ఎట్లా చేయాలి మాధవ్ అంటే, ఇప్పుడు ఏం కంగారు పడకండి. యాక్చువల్ నేను ఎగ్జిక్యూషన్ సెక్షన్ మళ్ళీ చెప్తాను. సో నేను ఏం చేస్తానంటే దీన్ని ఎగ్జిక్యూషన్ సెక్షన్ నుంచి రన్ చేస్తా. సో ఆల్వేస్ దిస్ tbox name to buffer will be working from the execution section. So I have just created one execution. I will run it from here. నేను మళ్ళీ చెప్తాను అసలు ఏంటి ఎగ్జిక్యూషన్ సెక్షన్ ఏంటి, ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలని. జస్ట్ అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. నౌ ఐఎమ్ జస్ట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్, రైట్? ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయింది, పాస్ అయింది, అంతే. ఇప్పుడు చూడండి మీ బఫర్ వెళ్ళి టెస్ట్ కేస్ స్టోరేజ్ ఏమొచ్చింది? ఇప్పుడు కరెక్ట్ వాల్యూ వచ్చింది కదా. Yes, ma'am. Exactly. So why I said this point is it might be also asked in an interview. So how do you store the name of a test case is one point, and they will also ask you if I execute it in the scratch book will it work. కొంతమంది ఇది ట్రై చేసి ఉంటారు. ఓ tbox నేమ్ టు బఫర్ నేమ్ టెస్ట్ కేస్ నేమ్ స్టోర్ చేయడానికి యూస్ చేస్తుంది కదా అని చెప్పి ట్రై చేస్తారు, కానీ ఎగ్జిక్యూషన్ సెక్షన్ లో ట్రై చేసి ఉంటారు. సో వాళ్ళు వేస్తాను చెప్పగానే అర్థమైపోతుంది ఇంకా మీకు టోస్కా రాదని. ఇలాంటి చిన్న చిన్న పాయింట్స్ లోనే దొరికిపోతాం. సో పెద్ద కాన్సెప్ట్స్ ఎప్పుడైనా నేర్చుకోవచ్చు, చిన్న చిన్న మైనర్ కాన్సెప్ట్సే బాగా నేర్చుకోవాలి ఇప్పుడు. అందుకే అంటారు చూసారా, స్టిక్ టు బేసిక్స్. బేసిక్స్ వస్తే చాలు, ఏమైనా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. ఎస్, నౌ దిస్ ఈస్ ద యూస్ ఆఫ్ సెకండ్ స్టాండర్డ్ మాడ్యూల్ tbox name to buffer. Now we will learn something about the third standard module. What is this? It is saying something called tbox partial buffer. What is this tbox partial buffer? Name చూస్తుంటేనే partial. So tbox partial buffer means get the partial value stored from one buffer. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఆల్రెడీ ఒక బఫర్ ఉంది, బఫర్ లో ఒక కంటెంట్ ఉంది. ఆ కంటెంట్ లోంచి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ఓన్లీ ది పార్షియల్ వాల్యూ, రైట్? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ఓన్లీ ది పార్షియల్ వాల్యూ బఫర్డ్ ఫ్రమ్ వన్ బఫర్, దెన్ యూ విల్ బి యూజింగ్ దిస్ స్టాండర్డ్ మాడ్యూల్ కాల్డ్ tbox partial buffer. అది బఫర్ మీకున్న కంటెంట్ బఫర్ లో అయినా ఉండొచ్చు, ఆర్ఎల్స్ మీకున్న కంటెంట్ అది స్టాటిక్ వాల్యూ అయినా ఉండొచ్చు. ఒక కంటెంట్ ఉంది, ఆ కంటెంట్ లోంచి ఐ వాంట్ టు గెట్ ఓన్లీ ది పార్షియల్ వాల్యూ, రైట్? ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గెట్ ది పార్షియల్ వాల్యూ, దెన్ ఐ విల్ బి యూజింగ్ ది స్టాండర్డ్ మాడ్యూల్ tbox partial buffer. ఇది ఇంటర్వ్యూలో ఎలా అడుగుతారంటే స్టాండర్డ్ మాడ్యూల్ డైరెక్ట్ గా అడగరు. ఎట్లా అడుగుతారంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us say there is a string or a text message అని ఒక కంటెంట్ ఇస్తారు. కంటెంట్ ఇచ్చి ఐ వాంట్ టు గెట్ ది ఓన్లీ దిస్ కంటెంట్ స్టోర్డ్, రైట్? లైక్ స్ట్రింగ్ ఆపరేషన్స్ లాగా ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తామో, ఐ వాంట్ టు గెట్ ఓన్లీ దిస్ కంటెంట్ స్టోర్డ్.
So what you will do ante, I will be making use of this standard module tbox partial buffer. So we will see and learn how do we use this tbox partial buffer. What is this tbox partial buffer containing? These are the different attributes. మీకు ఆల్రెడీ ఒకసారి చెప్పాను, ఈ స్టార్ట్ ఈ వైట్ కలర్ ఉన్నవన్నీ మ్యాండేటరీ కాదు కానీ ఫిల్ చేయాలి. ఇవి మ్యాండేటరీ పక్కా ఫిల్ చేయాల్సినవి. సో బఫర్ అంటే ఫస్ట్ అట్రిబ్యూట్ ఏంటి? టీబాక్స్ పార్షియల్ బఫర్ లో ఫస్ట్ అట్రిబ్యూట్ ఈస్ సేయింగ్ బఫర్. అంటే మీరు ఏ వేరియబుల్ లోకి కొత్త వాల్యూ స్టోర్ చేసుకోబోతున్నారు. నేనేం చెప్పాను, ఒక కంటెంట్ లోంచి ఒక పార్షియల్ వాల్యూ, ఒక స్పెసిఫిక్ వాల్యూ ఓన్లీ నాకు అవుట్పుట్ కావాలి. అది ఏం చేయాలి, ఒక దాంట్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి కదా ఆటోమేటిక్ గా. సో నేనేం చేస్తాను, పార్షియల్ అండర్ స్కోర్ బఫర్ అంటున్నాను. రైట్, నేనేం చేస్తున్నాను, పార్షియల్ అండర్ స్కోర్ అనే బఫర్ వేరియబుల్లోకి నా కొత్త వాల్యూని స్టోర్ చేయండి అని చెప్తున్నా. స్టోర్ చేయమని చెప్పినప్పుడు ఏ వాల్యూ స్టోర్ చేయాలి, నేను ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఆల్రెడీ ఇందాక ఒక కంటెంట్ మనం స్టోర్ చేసుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఉంది కదా, హాయ్ ఐఎమ్ ఇన్ టోస్కా క్లాస్ అని ఐఎమ్ కాపీ చేస్తున్నా. ఇది ఐఎమ్ కాపీయింగ్ ఇట్. రైట్, దిస్ ఈస్ ది కంటెంట్. హాయ్ ఐఎమ్ ఇన్ టోస్కా క్లాస్ starts at 7. I use GoToMeeting to join the class. Right, if this is the content, now they are just asking you to get the specific content. వాళ్ళు అడుగుతున్నారు ఓన్లీ నాకు టైం కావాలి 7 అని ఆర్ 7 AM. ఇఫ్ దే ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుంటున్నాను, మీరు ఏ ఎగ్జాంపుల్ అయినా తీసుకోండి. దేర్ ఈస్ ఎ కంటెంట్, ఇట్ ఇస్ ద స్ట్రింగ్ ఆర్ ఎ టెక్స్ట్ మెసేజ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎ స్పెసిఫిక్ వాల్యూ ఆర్ ఓన్లీ ఎ పార్షియల్ వాల్యూ ఫ్రమ్ ఎ పర్టికులర్ కంటెంట్, ఆ కంటెంట్ బఫర్ లో అయినా ఉండొచ్చు ఆర్ ఆ కంటెంట్ డైరెక్ట్ గా స్టాటిక్ వాల్యూ అయినా ఉండొచ్చు. అప్పుడు ఏం చేస్తారు అంటే, నౌ యూ నీడ్ టు గెట్ దిస్ వాల్యూ. Right? Yes. So now can you see where this value is starting? This value is starting at the 41st position. Can you see line 12 column 41? మీరు ఇది నోట్ ప్యాడ్ లో చేయొచ్చు, టెక్స్ట్ ప్యాడ్ లో చేయొచ్చు, నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ లో కూడా మీరు మీ లెంత్ ఏ బైట్ స్టార్ట్ అవుతుందో అక్కడ చూసుకోవచ్చు. లైన్ 12 కాలమ్ 41 అంటే 41st పొజిషన్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ 48th పొజిషన్ లో ఎండ్ అవుతుంది. అంటే నా కంటెంట్, నాకు కావాల్సిన కంటెంట్ ఈజ్ స్టార్టింగ్ ఎట్ ది 41st పొజిషన్ అండ్ ఎండింగ్ ఎట్ ది 48th పొజిషన్ ఇన్ దిస్ కంప్లీట్ కంటెంట్. సో నేనేం చేస్తున్నా అంటే, బఫర్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ కదా, నా కంటెంట్ ఎందులో ఉంది, బఫర్ లో ఉంది. ఆ బఫర్ ఏంటిది, బఫర్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్. రైట్, నేను ఇప్పుడు అండ్ స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఏంటి 41st పొజిషన్ అండ్ ఎండింగ్ వాల్యూ ఏంటి 48th పొజిషన్. నేను లాస్ట్ అట్రిబ్యూట్ వదిలేసేయాలి. నేను అది మళ్ళీ చెప్తాను లాస్ట్ ఎందుకు వదిలేసేయాలి అనేది. ఇప్పుడు చూడండి, నా వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ టు టోస్కా, నేను టోస్కాకి ఏం చెప్తున్నానంటే, బాస్ ఒక కంటెంట్ ఉంది, దట్ కంటెంట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఎ బఫర్. యూ టేక్ ద కంటెంట్ అండ్ గెట్ మీ ద వాల్యూ starting from 41st position and ending at 48th position and store the new value into one more buffer called as a partial buffer. Right, I'll just execute this and show it to you. వస్తుందో లేదో నాకు చెప్పండి. సింపుల్ గా చెప్తున్నా, నా కంటెంట్ ఉంది, ఆ కంటెంట్ లో ఈ ప్లేస్ నుండి ఈ ప్లేస్ వరకు స్టోర్ చేసి కొత్త వేరియబుల్ లో పెట్టు. చూడండి, కెన్ యు సీ పార్షియల్ బఫర్, వాట్ ఈస్ ద కంటెంట్ వచ్చింది కదా 7 AM. రైట్, అర్థమైందా అందరికి వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ పార్షియల్ బఫర్ అని? Yes, sir. ఎస్. నా ఇప్పుడు మాది లాస్ట్ అట్రిబ్యూట్ ఉంది కదా, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ దిస్ అట్రిబ్యూట్ కాల్డ్ లాస్ట్ అండ్ వెన్ వీ విల్ బి యూజింగ్ దిస్? ఇందాక మీరు చూస్తే స్టార్ట్ అండ్ ఎండ్ యూజ్ చేసినప్పుడు లాస్ట్ యూజ్ చేయొద్దని చెప్పారు. మరి ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి అంటే, ఈ స్టార్ట్ అండ్ ఎండ్ యూజ్ చేయనప్పుడే లాస్ట్ యూజ్ చేయాలి. స్టార్ట్ ఎండ్ యూజ్ చేస్తే లాస్ట్ యూజ్ చేయము, లాస్ట్ యూజ్ చేస్తే స్టార్ట్ ఎండ్ యూజ్ చేయము. నౌ వెన్ వి విల్ బి యూజింగ్ దిస్ లాస్ట్ అంటే, ఇఫ్ దేర్ ఇస్ అన్వర్ క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతారంటే, ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఎలా అడిగారు, దేర్ ఇస్ ఎ కంటెంట్, ఐ వాంట్ టు గెట్ ఏ స్పెసిఫిక్ వాల్యూ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ పొజిషన్ టు దిస్ పొజిషన్ ఆర్ ఐ వాంట్ టు గెట్ ఏ పర్టికులర్ కంటెంట్ అంటే మీరు పార్షియల్ వాల్యూ యూజ్ చేసి స్టార్ట్ ఎండ్ పొజిషన్ డిటర్మైన్ చేసుకున్నారు. అలా ఇప్పుడు ఇంకొకటి అడగచ్చు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ there is a content and I want to get the last 15 digits or last 10 bytes.
ఇలా కూడా అడుగుతారు కదా, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు స్టోర్ ఓన్లీ ద లాస్ట్ 10 digits in that particular value, how do you do that? Right, there is a content, in that content I want to get only the last 10 digits. అప్పుడు ఏం చేయాలి? నాకు స్పెసిఫిక్ గా చెప్తున్నారు కదా, లాస్ట్ 10 digits లాస్ట్ 5 digits ఏది ఉంటే అది తీసుకురమ్మంటున్నారు. అంటే ఏం చెప్తున్నాను నేను టోస్కాకి, ఒక కంటెంట్ ఉంది, ఆ కంటెంట్ బఫర్ లో ఉంది, ఓకే, దాని నేమ్ స్ట్రింగ్, అందులో నాకు లాస్ట్ 10 digits కావాలి, అది తీసుకెళ్ళి ఈ వాల్యూలోకి స్టోర్ చేయండి, పార్షియల్ బఫర్ _1, కొత్త బఫర్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. రైట్, అంటే మీ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, లాస్ట్ 10 bytes అంటే 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ఇది అవుట్పుట్ రావాలి, ది క్లాస్ అనేది అవుట్పుట్ రావాలి, అవునా? ఇది కంటెంట్, ఈ కంటెంట్ లో ది లాస్ట్ 10 digits or 10 bytes ఐ వాంట్ టు స్టోర్ ఇట్ ఇన్ ఏ న్యూ వాల్యూ. ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం ఏమొస్తుందో, చూసి చెప్దాం. ఐఎమ్ రన్నింగ్ ఇట్ ఇన్ ది స్క్రాచ్ బుక్, అవుట్పుట్ ఇదే రావాలి, ది క్లాస్ అని రావాలి అవుట్పుట్. సో ఇట్ ఈస్ got passed. Now go back to Tosca and check whether it is containing the same value. Go to your buffer viewer. Can you see? Right? Understood? Yes, ma'am. Right, this is the usage of this standard module. ఇప్పుడు చూసారా మీకు యాక్చువల్లీ బఫర్ లో మీకు అదే చెప్పాను, బఫర్ ఐ నీడ్ ఏ సెపరేట్ క్లాస్ బికాస్ దేర్ ఆర్ లాట్ మెనీ ఆపరేషన్స్ టు పర్ఫామ్. ఎన్ని మ్యానిపులేషన్స్ చేస్తున్నాను చూడండి బఫర్ లో. ఇప్పటిదాకా నేర్చుకున్నది ఏంటి, బఫర్ ఈజ్ ఓన్లీ యూజ్ టు స్టోర్ ఏ వాల్యూ, స్టోర్ చేసుకున్న వాల్యూని ట్రిమ్ చేయొచ్చు, స్టోర్ చేసుకున్న వాల్యూని, లాస్ట్ 10 digits కానీ, లాస్ట్ వాల్యూస్ కానీ, స్పెసిఫిక్ వాల్యూస్ కానీ, నేమ్ ఆఫ్ ఇట్, అది ఏ టెస్ట్ కేసులో యూజ్ చేసామో దాన్ని కానీ, ఎన్ని వాల్యూస్ కావాలంటే ఎన్ని యాక్షన్స్, మ్యానిపులేషన్స్, వీ కెన్ డూ ఆల్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. రైట్, క్లియర్ కదా? Yes, sir. Now going back, we have one more module, tbox delete buffer. Right, what is this delete buffer? Simple, the name చూసే మీరు చెప్పొచ్చు, tbox delete buffer అంటే this standard module is used in order to delete a buffer. మీరు ఏ బఫర్ అయినా కానీ మీ సిస్టమ్ లోంచి స్పెసిఫిక్ గా డిలీట్ చేసుకుందాం అనుకుంటే ఆ బఫర్ ని డిలీట్ చేసేయచ్చు. ఎలా, ఫర్ సపోజ్ ఇవన్నీ బఫర్స్ ఉన్నాయి కదా, నాకేంటి ఇది వద్దు అనుకుంటున్నా, ఈ బఫర్ వద్దు, ఇట్స్ ఆల్రెడీ డూప్లికేట్ అని నాకు ఫీల్ అయ్యి సేమ్ ఉన్నాయి ఎందుకని చెప్పి ఐ వాంట్ టు డిలీట్ దిస్ బఫర్. I'm specifically mentioning to Tosca that please delete this buffer from my system and execute this. So execution complete అయింది. Now you can go back and check the results in Tosca. ఆ బఫర్ పోయింది చూసారా? It's clear, right? So now you can delete as many buffers you want. అలా ఏం లేదు. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ మీరు ఏ బఫర్ డిలీట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు చెప్పండి, డిలీట్ చేస్తాను. Partial buffer 1. ఇదా? ఓకే, కాపీ. రైట్, ఇది ఇంకా అవసరం లేదు, డిలీట్ చేసే కదా మళ్ళీ లేదు, ఉండదు. రన్నింగ్ స్క్రాచ్ బుక్. ఓకే, ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి. లేదు కదా? రైట్, అండర్స్టూడ్ అబౌట్ ది యూసేజ్ ఆఫ్ దిస్ స్టాండర్డ్ మాడ్యూల్ tbox delete buffer. If you want to delete any buffers, you can use this standard module if you want to delete this. Right, understood? Yes, ma'am. నౌ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే, నేను ఎందుకు ముందు లాగిన్ అయ్యానంటే ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూలో, అడుగుతారు హౌ డు యూ డిలీట్ ఏ బఫర్ అంటే బై యూజింగ్ ది స్టాండర్డ్ మాడ్యూల్ tbox delete buffer. ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిలీట్ ఆల్ ది బఫర్స్, ప్రతి బఫర్, there might be a question ఇట్లా కూడా అడుగుతారు, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిలీట్ ఆల్ ది బఫర్స్ ఇన్ యువర్ సిస్టమ్ విచ్ ఇస్ స్టోర్డ్ ఇన్ యువర్ వర్క్ స్పేస్, హౌ డు యూ డూ దట్ అని అడుగుతారు. అప్పుడు ఏం చెప్తారు ఆన్సర్? సింపుల్, ది ఆన్సర్ ఇస్ వెరీ సింపుల్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిలీట్ ఆల్ ది బఫర్స్, అసలు డైరెక్ట్ గా రన్ చేయండి, ఏం మెన్షన్ చేయకండి.
రైట్, అర్థమైంది కదా. అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ మీ స్టాండర్డ్ మాడ్యూల్ని తీసుకొచ్చి మీ టెస్ట్ కేసులో పెడితే ఎలా ఉంటుందో ఇలా, నో ఇన్పుట్ నథింగ్, ఏముండదు, డైరెక్ట్గా రన్ చేయండి వితౌట్ ఎనీ ఇన్పుట్స్. ఐఎమ్ రన్నింగ్ ఇట్ ఇన్ స్క్రాచ్ బుక్. నేను మీకోసం రన్ చేసి చూపిస్తున్నా చూడండి. ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయింది, సక్సెస్ఫుల్లీ డిలీటెడ్ ఆల్ బఫర్స్. నా ఒక్క బఫర్ కూడా ఉండదు చూడండి సిస్టంలో. బట్ ఇది రియల్ టైంలో అయితే చేయకండి, ఎందుకంటే ఒక్కసారి అన్ని డిలీట్ అయితే మళ్ళీ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. నేను ఇందాక ఏం చెప్పానో, బఫర్స్ ఎప్పుడు స్టోర్ అవుతాయి, ఒక్కసారి మీరు అవి క్రియేట్ చేసిన తర్వాత, స్టోర్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, అప్పుడే ఇవన్నీ స్టోర్ అవుతాయి. ఇప్పుడు చూడండి నా సిస్టంలో నా బఫర్స్ అన్ని వెళ్ళిపోయినాయి. ఇప్పుడు నాకు మళ్ళీ అందుకే ఇందాక మీకు డైనమిక్ బఫర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటే నేను అప్లికేషన్లోకి లాగిన్ అవ్వాలి. నేను ఒక్కసారి అన్ని డిలీట్ చేసిన తర్వాత నాకు ఇంకేం తెలుస్తుంది లాగిన్ అవ్వడానికి, నేను మళ్ళీ రిజిస్టర్ అవ్వాలి, మళ్ళీ లాగిన్ అవ్వాలి. అది చాలా టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ కదా. అందుకే ముందు జాగ్రత్తగా నేను లాగిన్ అయిపోయి తర్వాత అన్ని డిలీట్ చేశాను. రైట్, మొత్తం అన్ని బఫర్స్ డిలీట్ అయిపోయినాయి మీ సిస్టంలో. కానీ ఇది ప్రాక్టికల్గా రియల్ టైంలో మాత్రం యూజ్ చేయకండి, ఎందుకంటే మళ్ళీ మీరే అన్ని రన్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, నవ్ యూ అండర్స్టూడ్. ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్ అడిగినా కానీ ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు కదా. Yes, madam. ఎస్, నౌ ఇప్పుడు ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ చెప్పాలి బిఫోర్ గోయింగ్ టు డైనమిక్ బఫర్. మనం స్టాటిక్ బఫర్స్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ చూసాము, డిఫరెంట్ స్టాండర్డ్ మాడ్యూల్స్ చూసాము, డిఫరెంట్ మ్యానిపులేషన్స్ చూసి అన్ని నేర్చుకున్నాం. రైట్, ఇక్కడ మర్చిపోయాను, టీ బాక్స్, డిలీట్ బఫర్. రైట్, ఫైన్. ఇప్పుడు డైనమిక్ బఫర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ డైనమిక్ బఫర్కి ఏమైనా స్టాండర్డ్ మాడ్యూల్ ఉందా లేదు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లెర్న్ సంథింగ్ అబౌట్ ఎ డైనమిక్ బఫర్, there is no standard module to buffer a value dynamically. Right, okay. స్టాటిక్ బఫర్కి స్టాండర్డ్ మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి, మరి డైనమిక్ బఫర్కి స్టాండర్డ్ మాడ్యూల్ లేదు. స్టాండర్డ్ మాడ్యూల్ లేదు అంటే మరి ఎలా బఫర్ చేస్తాము? సింపుల్, మీకు ఇందాక ఏం చెప్పాను, వాట్ ఈస్ దిస్ డైనమిక్ బఫర్? ఇఫ్ వి want to store any dynamic value which is generated by application. మనం జనరేట్ చేసేది కాదు. మీకు ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ రావచ్చు, మాధవ్ నేను ర్యాండమ్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, ర్యాండమ్ టెక్స్ట్, ర్యాండమ్ యూస్ చేసి నేను డైనమిక్ వాల్యూస్ జనరేట్ చేస్తున్నాను కదా, మరి అది నేను స్టోర్ చేసుకునేటప్పుడు డైనమిక్ ఎందుకు యూస్ చేయట్లేదు, స్టాటిక్ వాల్యూస్ యూస్ చేస్తున్నాను అంటే, ఆ వాల్యూస్ మీరు జనరేట్ చేస్తున్నారు. అంటే మీరు టోస్కాకి చెప్తున్నారు ఇది జనరేట్ చెయ్యి, అది రైట్. కానీ డైనమిక్ బఫర్ ఎప్పుడు యూస్ చేస్తానంటే ఇఫ్ అప్లికేషన్ ఈజ్ జనరేటింగ్ ఏ వాల్యూ, మీరు జనరేట్ చేయట్లేదు ఇక్కడ. అదే చిన్న కన్ఫ్యూజన్, మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది ఎక్కడ అంటే, మాధవ్ మీరు డైనమిక్ బఫర్ అన్నారు, మరి డైనమిక్ వాల్యూస్ నేను ఎందుకు స్టాటిక్ యూస్ చేస్తున్నాను అంటారు. సో మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు ఇక్కడ. డైనమిక్ వాల్యూస్ అంటే విచ్ ఆర్ జనరేటెడ్ బై అప్లికేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్. మీ ప్రమేయం లేకుండా, మీ ఇంటరాక్షన్ లేకుండా అప్లికేషన్ దానంతటా అదే ఒక డైనమిక్ వాల్యూ జనరేట్ చేస్తుంది. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో యూ విల్ బి యూజింగ్ దిస్ డైనమిక్ బఫర్. మరి స్టాండర్డ్ మాడ్యూల్ లేదు, అప్లికేషన్ జనరేట్ చేస్తుందంటే మరి బేసిక్గా దాన్ని ఏమంటారంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ method to verify the content. It is just only an expression. Expression అంటే ఏంటి, బేసిక్ గా ఒక కంటెంట్, ఒక స్ట్రింగ్. లైక్ ఐ విల్ షో యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్. రైట్, నౌ దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఏ డైనమిక్ బఫర్. దానికి స్టాండర్డ్ మాడ్యూల్ లేదు, దాని తర్వాత అప్లికేషన్ జనరేట్ చేసిన వాల్యూస్ నే నేను డైనమిక్ బఫర్ చేస్తాను, అండ్ అది ఎక్స్ప్రెషన్ మాత్రమే, ఎందుకంటే సింటాక్స్ చూపిస్తాను కాబట్టి. నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ ఐ విల్ షో యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సో apparels and shoes కి వెళ్ళాను. I want to buy this belt. I've added this to the cart. Okay, I am clicking on this checkbox and clicking on this checkout. సో నేను డీటెయిల్స్ అన్ని ఫిల్ చేయాలి ఇక్కడ. మీకు ఇప్పుడు అర్థమై ఉంటుంది యాక్చువల్గా నేను ఎందుకు ఎండ్ టు ఎండ్ టెస్ట్ కేస్ ఆటోమేట్ చేయమన్నాను అంటే, I'm just clicking on continue, ground,
yes, cash on delivery పెడుతున్నా, continue. You will pay by COD, continue order. I will just confirm. ఇక్కడ దాకా అందరు ఆటోమేట్ చేశారు కదా, ఎండ్ టు ఎండ్ టెస్ట్ కేస్. ఎందుకు ఆటోమేట్ చేయమని అంటే, నౌ సీ హియర్, వన్స్ యూ కంప్లీట్ ది పర్చేస్ ఆఫ్ ఎ ప్రోడక్ట్, you are able to see one success message called your order has been successfully processed. ఇది అందరూ స్కాన్ చేసి, ఇది అందరూ వెరిఫై చేశారు, ఇన్నర్ టెక్స్ట్ యూజ్ చేసి కూడా వెరిఫై చేశారు, నేను చూశాను. యువర్ ఆర్డర్ హ్యాస్ బిన్ సక్సెస్ఫుల్లీ ప్రాసెస్డ్. అందరూ ఏం చేశారు, ఇది కూడా జస్ట్ డైరెక్ట్ గా స్కాన్ చేసి వెరిఫై చేశారు. విజిబుల్ ఈక్వల్ టు ట్రూ వెరిఫై పెట్టారు, ఇన్నర్ టెక్స్ట్ పెట్టి వెరిఫై చేశారు కొంతమంది. నౌ మీరు ఇంకొకసారి రన్ చేసి చూడండి ఆ టెస్ట్ కేసుని, వర్క్ అవుతుందేమో. వర్క్ అవ్వదు, ఎందుకంటే 1081989 అనేది ఇట్స్ ఏ ఆర్డర్ నంబర్ విచ్ ఇస్ స్పెసిఫిక్ టు మై పర్చేస్ నౌ. నేను ఇప్పుడు వెళ్ళి ఇంకొక బెల్ట్ కొంటే ఇంకొక ఆర్డర్ నంబర్ వస్తుంది. మీన్స్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్, ది అప్లికేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ ఆటోమేటికల్లీ జనరేటింగ్ సమ్ వాల్యూస్ డైనమికల్లీ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్. సో ఇలాంటి వాల్యూస్ని ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలి, నేను డైనమిక్ గా జనరేట్ చేసే వాల్యూస్ ని నేను స్టోర్ చేసుకుంటా ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు. నార్మల్ స్టాండర్డ్ మాడ్యూల్ యూస్ చేయొచ్చు, లేదంటే అడ్వాన్స్డ్ మెథడ్ ఏం చేసాము, కంట్రోల్ పైనే యాక్షన్ మోడ్ బఫర్ పెట్టి స్టోర్ చేసుకుంటాం, అవన్నీ ఓకే. కానీ అప్లికేషన్ దానంతట కదా జనరేట్ చేసి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బఫర్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ వాల్యూస్, వాట్ విల్ బి డూయింగ్ బేసికల్లీ, ఐ విల్ బి యూజింగ్ దిస్ డైనమిక్ బఫర్. సో హౌ డు యూ యూజ్ డైనమిక్ బఫర్, అది ఎక్స్ప్రెస్, దానికి స్టాండర్డ్ మాడ్యూల్ లేదంటున్నా. ఇలాంటి డైనమిక్ వాల్యూస్ ని బఫర్ చేయాలంటే ఏంటి, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్. వాట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్, వాట్ ఎవర్ కంటెంట్ యూ హ్యావ్ బిన్ దేర్, ఆ కంటెంట్ మొత్తం ఫస్ట్ తీసుకోవాలి. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ మెథడ్. అంటే దిస్ ఈజ్ యువర్ యాక్చువల్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఇన్ దిస్ యూ వాంట్ టు గెట్ దిస్ వాల్యూ. సో హౌ డు యూ బఫర్ దిస్ అంటే సింపుల్. ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే సింటాక్స్ రాస్తా డైరెక్ట్ గా, కర్లీ బ్రేస్ ఓపెన్ XB స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ ఆర్డర్ అండర్ స్కోర్ ID స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ కర్లీ బ్రాకెట్ క్లోజ్, ఇంతే. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ మెథడ్. అంటే వాట్ ఎవర్ ద కంటెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్ దేర్, అందులో మీకు ఏ వాల్యూ కావాలో ఆ వాల్యూ ఒక్కటి దాన్నే నేను ఇలా డైనమిక్ బఫర్ చేస్తున్నాను. ద సింటాక్స్ ఆఫ్ డైనమిక్ బఫర్ ఈస్ XB. Sometimes in interview they will also ask you the differences between a static buffer and a dynamic buffer. Normal buffer ki syntax enti, curly brace open B, and dynamic buffer ki the syntax is curly brace open XB. If you want to buffer a value, what is the action mode? Action mode buffer e kadandi, right? And ఇక్కడ యాక్షన్ మోడ్ వచ్చేసి వెరిఫై. ఇప్పుడు మీరు అడగచ్చు, మాధవ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీనికి స్టాండర్డ్ మాడ్యూల్ లేదు, దీన్ని ఎక్స్ప్రెషన్ అంటున్నారు, దీని సింటాక్స్ చెప్పారు, మళ్ళీ యాక్షన్ మోడ్ వెరిఫై అంటే బఫర్ ఎలా చేస్తుంది. ఇక్కడ నేను ఎందుకు వెరిఫై అని చెప్తున్నాను అంటే, ఇది ఒక కంటెంట్, ఇది రైట్. ఫస్ట్ ఆ కంటెంట్ ని వెరిఫై చేసి ఆ కంటెంట్ లో ఉన్న వాల్యూని తీసుకుంటుంది. సో అందుకు డైనమిక్ బఫర్ కి యాక్షన్ మోడ్ వెరిఫై. ఇవి డిఫరెన్సెస్. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ స్టాటిక్ బఫర్ అండ్ డైనమిక్ బఫర్ అంటే, స్టాటిక్ బఫర్ ఈస్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ the normal predefined values or whatever the values that the user is giving to the application. Dynamic buffer is used to store the values dynamically which are being generated by the application, right? And then syntax is curly brace open B, the syntax is curly brace open XB. Action mode is buffer, action mode is verify, right? These are the three differences that you can point out if someone asks you what are the differences between a buffer and a dynamic buffer, రైట్. ఇప్పుడు నేను సింపుల్ గా ఏం చేస్తానంటే, మీరు అందరూ ఆటోమేట్ చేశారు కదా ఎండ్ టు ఎండ్ టెస్ట్ కేస్. నేను ఎందుకు ఆటోమేట్ చేయమన్నానంటే, ఇక్కడ మీరు చూడండి ఎండ్ టు ఎండ్ టెస్ట్ కేస్ సెల్ ఫోన్స్ లో లాస్ట్ లో కన్ఫర్మ్ ఆర్డర్ డీటెయిల్స్, మీరు ప్రైస్ అన్ని చేశారు, ఆర్డర్ థ్యాంక్ యూ పేజ్. ఇక్కడ చూడండి, మీరు మొన్నటి దాకా చేసింది ఏంటి, ఫర్గెట్ అబౌట్ దిస్, డిజేబుల్, రైట్. మీరు చేసింది ఏంటి, ఆర్డర్ సక్సెస్ మెసేజ్, యువర్ ఆర్డర్ హ్యాస్ బిన్ సక్సెస్ఫుల్లీ ప్రాసెస్డ్. మీరు అదేగా చేసింది. ఈ సక్సెస్ మెసేజ్ ని వెరిఫై చేసి కంటిన్యూ క్లిక్ చేశారు, దాని తర్వాత లాగౌట్ చేసి మీరు అప్లికేషన్ ని క్లోజ్ చేశారు ఎండ్ టు ఎండ్. కానీ మీరు ఈ ఆర్డర్ నంబర్ స్టోర్ చేసుకోవట్లేదు. ఎందుకు స్టోర్ చేసుకోవట్లేదు అంటే, ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మీరు స్టోర్ చేసుకోవాల్సిన సిచ్యువేషన్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు, సిచ్యువేషన్ ఉంది, మీ
ప్రాజెక్ట్లో మీరు పర్చేస్ చేసిన ప్రోడక్ట్స్ ఆర్డర్ ఐడీస్ అన్ని ఒక చోట సేవ్ చేసుకోండి అన్నారు. ఒక చోట సేవ్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు బఫర్ చేసుకోవాలి కదా. సో చేసుకోవాలంటే మీకు తెలియాలి డైనమిక్ వాల్యూని ఎలా చేసుకోవాలని. సో సింపుల్. సో ఈ ఆర్డర్ సక్సెస్ మెసేజ్ అనేది ఇన్నర్ టెక్స్ట్ వెరిఫై చేసాము. నెక్స్ట్ ఈ ఆర్డర్ నంబర్ మెసేజ్ ఇది కూడా స్కాన్ చేసుకున్నాను నేను కంప్లీట్గా. మీకు డౌట్ ఉంటే చూడండి, స్కాన్ చేసి నేను మాడ్యూల్కి వెళ్తున్నాను, జంప్ టు మాడ్యూల్ అట్రిబ్యూట్. సేమ్ నేను ఇది స్కాన్ చేశాను ఈ మాడ్యూల్. మీరు చూడండి ఈ స్క్రీన్ షాట్ కూడా మాడ్యూల్స్ స్కాన్ చేసినప్పుడు మీకు అందరికి తెలుసు కదా. ఇదిగోండి అక్కడ ఆర్డర్ నెంబర్ చూడండి ఏముంది, 965847. అప్పట్లో నేను స్కాన్ చేసినప్పుడు 965847. రైట్. నేను స్కాన్ చేసుకున్నాను ఈ కంటెంట్ని. ఎలా స్కాన్ చేసుకున్నాను, ఏ ప్రాపర్టీస్ యూజ్ చేశారు మాధవ్ అంటే ఇక్కడ చూడండి, I have just used outer text and tag. outer text ఏముంది చూడండి, ఆర్డర్ నంబర్ పక్కన స్టార్ మార్క్ పెట్టా. స్టార్ మార్క్ ఎందుకు పెట్టానంటే మీరు స్కాన్ చేసినప్పుడు దీన్ని మొత్తం కదా స్కాన్ చేసేది, ఈ కంటెంట్ ని స్కాన్ చేస్తారు. ఈ కంటెంట్ స్కాన్ చేసినప్పుడు మీకు అవుటర్ టెక్స్ట్ ఏంటి, ఆర్డర్ నంబరు 1081989 ఇది కూడా వస్తుంది. కానీ మీరు నెక్స్ట్ టైం రన్ చేసినప్పుడు ఆర్డర్ నెంబర్ చేంజ్ అయిపోయేసరికి ఆటోమేటిక్గా మీ అవుటర్ టెక్స్ట్ చేంజ్ అయిపోయింది కాబట్టి మీ టెస్ట్ కేసు ఫెయిల్ అవుతుంది. సో సింపుల్గా ఏం చేశాను, వైల్డ్ కార్డ్ యూజ్ చేశాను. సో అవుటర్ టెక్స్ట్లో వైల్డ్ కార్డ్ అవుటర్ నెంబర్ తర్వాత ఆర్డర్ నెంబర్ తర్వాత వైల్డ్ కార్డ్ పెట్టేశాను. ఇప్పుడు ఏంటి, నేను ఎన్నిసార్లు రన్ చేసినా, ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్లో యూజ్ చేసినా, ఎన్ని ప్రోడక్ట్స్ ఆర్డర్ చేసినా కానీ నా కంట్రోల్ అయితే చేంజ్ అవ్వదు. ఎందుకంటే ఆ స్కాన్ చేసిన కంటెంట్లో ఓన్లీ ఆర్డర్ నెంబర్ ఉందా లేదా అన్నంత వరకే వెరిఫై చేసుకుంటుంది. మీకు అందరికీ వైల్డ్ కార్డ్ అంటే ఏంటో తెలుసు, రైట్. సో తర్వాత ఏ కంటెంట్ ఉంది, ఏ నెంబర్ ఉంది అనేది అంతా ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తున్నాను, రైట్. సో ఇలా స్కాన్ చేసుకున్నా. సింపుల్, మీరు ఆల్రెడీ స్కాన్ చేసుకునే ఉంటారు, కొంతమంది చూశాను జస్ట్ వెరిఫై చేశారు. స్కాన్ చేసుకుని దాని తర్వాత మీరు ప్రాపర్టీస్లో ఆర్డర్ నెంబర్ దగ్గర స్టార్ మార్క్ పెట్టేసి వైల్డ్ కార్డ్ మీ టెస్ట్ కేస్ యూజ్ చేశారు కదా. మీకు ఆల్రెడీ దగ్గర చూపించాను చూడండి, ఎక్స్ప్రెషన్. వాట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెషన్, సింపుల్, ఆర్డర్ నంబర్ XB ఆఫ్ ఆర్డర్ ఐడి, యాక్షన్ మోడ్ వెరిఫై. చూడండి యాక్షన్ మోడ్ వెరిఫై ఉంది కదా, నేను ఎక్కువ ఏం చేయలేదు. ఇదిగోండి ఆర్డర్ నంబర్ XB ఆఫ్ ఆర్డర్ ఐడి, అంతే. సింటాక్స్ రాశాను, ఇన్నర్ టెక్స్ట్. నాకు ఆ టెక్స్ట్లో ఉన్న వాల్యూ కావాలి. సింపుల్. It is just an expression method. So I'm just first of all verifying the content, the inner content text which is there, and I'm just storing the value whatever is there in that. Right? అర్థమైంది అందరికి? ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిన. I'm just executing it in the scratch book. చూడండి, I'm just executing. Right, my job is done. Now can you go back and check your results? See, order success message, verification was successful, expected value, your order has been successfully processed, actual value మీరు చేశారు. ఆర్డర్ నంబర్ మెసేజ్, వెరిఫికేషన్ వాజ్ సక్సెస్ఫుల్. ఇదిగోండి ఎక్స్ప్రెషన్ ఇది ఇచ్చాను, ఆర్డర్ నంబర్ ఇది ఇచ్చాను. చూడండి ఇక్కడ మీరు బఫర్ స్టోర్ అయిందో లేదో. ఇదిగోండి ఆర్డర్ ఐడి 1081989 స్టోర్ అయింది కదా, బఫర్ వచ్చేసి స్టోర్ అయింది కదా. అది స్టాటిక్ బఫరా, డైనమిక్ బఫరా, సిస్టమ్కి తెలియదు, నాకు తెలుసు ఇది డైనమిక్ బఫర్ అండి. ఆర్డర్ అండర్స్కోర్ ఐడి 1081989, రైట్. ఈజ్ ఇట్ అండర్స్టూడ్? ఇది మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోగలరు కదా మీ టెస్ట్ కేసులో. Yes, Madhav. Right, understood for everyone about this dynamic buffer? Yes, Madhav. Right. Yes. Any doubts in this topic today? What are the kinds of buffers? Static, dynamic. Static lo, what are the standard modules? Tbox set buffer, name to buffer, partial buffer, delete buffer. చాలా స్టాండర్డ్ మాడ్యూల్స్ నేర్చుకున్నారు ఈరోజు. మీరు నేర్చుకున్న స్టాండర్డ్ మాడ్యూల్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి, మర్చిపోకండి. దాని తర్వాత యూ హ్యావ్ ఆల్సో సీన్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతారు, సినారియోస్ స్ట్రైట్గా అడగచ్చు ఒక్కొక్కసారి. కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ అ పార్షియల్ బఫర్ అంటే మీకు ఇంకా ఈజీ, ఇంటర్వ్యూ ఈజీ అవుతుంది, డైరెక్ట్గా చెప్పొచ్చు. కానీ వాడి సినారియో ఇచ్చి ఒక కంటెంట్ ఉంది, అందులో ఒక పార్షియల్ వాల్యూ కావాలి. మీరు ఎంత బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత ఫాస్ట్గా మీరు రికలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఓకే ఇది ఈ స్టాండర్డ్ మోడల్కి కదా అని. ఏం చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ ఈజీగా ఉంటాయి మీకు చూడడానికి, ఎంత ఈజీగా ఉంది.
సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే మీకు తెలుస్తుంది, రైట్? క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీవన్ అబౌట్ దిస్ బఫర్స్ కాన్సెప్ట్? Any doubts? Yes, sir. Right, super. So I'm just making this change of test case to completed. Then ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే మీకు ఇంకో సింపుల్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్, వేర్ ఐ కెన్ సీ ద బఫర్స్ ఇన్ మై టోస్కా అంటాడు ఇప్పుడు. సో ఎక్కడ చూస్తారు? టూల్స్, బఫర్ వ్యూయర్, మీరు చూసుకోవచ్చు. ఆల్రెడీ పిన్ చేసుకున్నా కాబట్టి ఇక్కడ చూస్తున్నారు. నౌ ఈజ్ దేర్ ఎనీ అదర్ మెథడ్ అంటాడు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బఫర్స్ చూసుకోవడానికి సింపుల్ గా బఫర్ వ్యూయర్ ఉంది. ఈజ్ దర్ ఎనీ అదర్ మెథడ్ అంటాడు. అప్పుడు ఏం చెప్పాలంటే గో టు ప్రాజెక్ట్, గో టు సెట్టింగ్స్, రైట్? సెట్టింగ్స్కి వెళ్ళాక చూపిస్తా, ఓపెన్ అవ్వనండి కొంత, సారీ. సారీ గైస్. సో సెట్టింగ్స్ లో కమాండర్ లో ఎక్కడ నేనే మర్చిపోయాను, నేను చూసి చాలా ఇయర్స్ అయింది. ఇక్కడ ఇంజన్ అనుకుంటాం మాధవ్. ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్, ఎస్. మీరు చూసారా అండర్ ఇంజన్, మీరు ఒకటి చూడండి, మీ ఆర్డర్ ఐడి అనేది ఉంది ఇక్కడ. ఒకటే బఫర్ ఉంది కదా ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి నా సిస్టంలో. మీరు యాక్చువల్లీ మీ సిస్టంలోకి వెళ్ళి మీరు డైలీ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటారు కాబట్టి మీకు ఇక్కడ అన్ని బఫర్స్ కనిపిస్తాయి. నేను ఇందాకే డిలీట్ చేసేసాను కాబట్టి నాకు ఓన్లీ ఒక బఫరే కనిపిస్తుంది. నౌ యూ కెన్ ఆల్సో వెరిఫై యువర్ బఫర్స్ హియర్, రైట్? అండర్స్టూడ్? ఓకే, అర్థమైంది కదా? Yes, sir. Okay, super. With this, I'll be just closing this today's class and I'll be just stopping the recording.